Hello, once again, myself Mr. C.N. Patil, Assistant Teacher in H.R. Patel Junior College, Shirpur, District Dhule, welcome you in my YouTube channel. This is part 2 of the Inchcape Rock by Robert Southey. In the last video, we discussed 5 stanzas. Now, we will start from stanza number 6. The boy of the Inchcape bell was seen, the darker speck on the ocean. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. In this stanza, new character Sir Ralph is introduced, which is on the screen. Sir Ralph the rover was a notorious pirate. I already told you the meaning of pirate, who spent days looting and plundering other ships for treasures. The buoy on which the Inchcape bell had been installed is visible as a dark spot in the green sea. That spot is noticed by Sir Ralph the rover as he was walking on the deck of his ship. या स्टांजामध्ये आपल्याला एक नवीन कॅरेक्टर कवीने इंट्रोड्यूस करून दिलेला आहे. त्याचं नाव सर राल्फ द रोव्हर. कोण आहे हा? हा एक व्हिलनियस कॅरेक्टर आता आपल्याला कवितेच्या 6व्या स्टांजामध्ये आलेला आहे. हा एक समुद्री लुटारू आहे. इतर जहाजांना लुटणे हे त्याचं काम. वातावरण निरभ्र दिसतं आहे, प्रसन्न दिसतं आहे, आनंदी आहे, आणि त्यात सर राल्फ द रोव्हर आपल्या जहाजाच्या डेकवर चालतो आहे, फेऱ्या मारतो आहे. इकडनं तिकडनं त्याला एक ब्लॅक स्पॉट नजरेस दिसतो, आणि तो ब्लॅक स्पॉट दुसरं तिसरं काही नाही तर ती बेल जी इंचकेप रॉकवर बसवलेली होती. नाव 7. He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but the rover mirth was wickedness. This stanza describes Sir Ralph's feelings and emotions. The cheerful day gripped his mind, and he felt unusually joyous. He expressed it through a whistle and a song. But this kind of joy was not pure. That joy was like a Ravana's joy. He had something devilish in his mind. So this character is actually cruel character. आणि म्हणून यावरून आपल्याला इथं समजतं की या स्टांजामध्ये सगळीकडे वातावरण छान आहे, प्रसन्न आहे, आणि अशा या आनंददायी वातावरणामध्ये तर त्याला शीळ देखील घालावीशी वाटते, गाणंसुद्धा म्हणावंसं वाटतंय, जसं आपल्याला एखाद्या आनंदी क्षणी वाटतं तसं. परंतु आपल्याला वाटणारा आनंद मनातूनही चांगला आनंद असतो. मात्र या सर राल्फ द रोव्हर याचा आनंद हा आसुरी आनंद होता. जसा रावणाला होत असे, आणि रावण त्या आसुरी आनंदात जसा हसायचा, तशा प्रकारे हा सर राल्फ द रोव्हर याला सुद्धा आसुरी आनंद होतो आहे, आणि तो आसुरी आनंद तो त्याच्या डेकवर मनवत होता. कारण दुष्ट लोकांची बुद्धी ही क्रूर असते. नेक्स्ट स्टांजा नंबर 8. His eye was on the Inchcape rock, Inchcape float. Quoth he, quoth, Old English, we can say said, quoth he, my man, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I plagued the abbot of Aberbrothok. See, again, the cruelty in the mind of Sir Ralph the rover.
In this stanza, the evil thoughts lurking inside the dirty mind of Sir Ralph. He wanted to destroy the bell which was fixed on the Inchcape Rock by Abbot of Aberbrothock. He ordered his crewmen to lower a boat and hopped on it to get the close to the boy, and the bell mounted on the top of it. He wanted to destroy the good work of Abbot by cutting the bell, by destroying the bell. See the thoughts of this cruel person. या स्टांजामध्ये वाईट विचार त्याच्या मनामध्ये थैमान घालत होते. त्याला ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉक यांनी लावलेली बेल कापून टाकायची होती. म्हणून त्याने त्याच्या माणसांना ऑर्डर केली की मोठ्या शिपवर काही इमर्जन्सी कारणांसाठी लहान बोटी असतात ती त्याने काढायला लावली आणि त्या ब्लॅक स्पॉटकडे वल्लभत घेऊन जाऊन त्याने सांगितले. त्याच्या मनात त्या ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉकने जे चांगलं काम केलेलं होतं बेल बसवण्याचं आणि लोकांचे प्राण वाचवण्याचे, ते हा सर राल्फ नष्ट करण्याचा विचार करत होता. म्हणजे ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉकला कुणीही आशीर्वाद देणार नाहीत अशा दुष्ट प्रवृत्तीची काही माणसे जगात असतात. दुसऱ्याच्या दुःखात स्वतःचं सुख शोधण्याचा प्रयत्न ते करीत असतात, परंतु हे कधीही सुखी होत नाही. सुखी झालेच तर ते तात्पुरत्या काळासाठी होत असतात, मात्र शेवटी त्यांच्याजवळ दुःखच येत असतं. नेक्स्ट स्टांजा, स्टांजा नंबर 9. The boat is lowered, the boatmen row, and to the Inchcape Rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bell from the Inchcape float. In this stanza, the captain ordered his men to lower a boat and they went near the Inchcape Rock. Sir Ralph bent over from the boat and cut the bell from the Inchcape Rock. Just you are seeing in the picture. कॅप्टन इतरांना ऑर्डर करतात की मोठ्या शिपवर असलेल्या छोटी बोट एक त्यांनी खाली उतरवायला सांगितली आणि ती वल्हवत त्या इंचकेप रॉकपर्यंत जातात आणि सर राल्फ खाली वाकतात आणि खाली वाकून ती बेल, तो बेलचा जो काही बॉय असतो तो कापून टाकतात. म्हणजे आपण म्हणतो की विनाशकाली विपरीत बुद्धी या उक्तीप्रमाणे येथे सर राल्फने हे कृत्य केलेलं आहे. स्टांजा नंबर 10. Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the Abbot of Aberbrothock. In this stanza, as soon as Ralph cut the rope, the bell of Inchcape Rock sank down into the deep water, creating a gurgling sound, causing bubbles to rise and burst on the surface. The devilish captain is proud of his action and hopes that no one will ever offer thanks to Abbot. No one will shower the Abbot with praise for his bell and generosity. See the cruelty. How much cruelty is there? जेव्हा सर राल्फने बेल कापली त्यावेळेस बेल बुडाली. मोठा आवाज झाला, गर्गलिंग साऊंड, आणि पाण्यातून बुडबुडे वरती येत होते. सर राल्फने त्याने केलेल्या या कृत्याचा अभिमान वाटत होता. वास्तविक ते कृत्य त्याचं चांगलं नव्हतं, तरी सुद्धा त्याला अभिमान वाटत होता. तो म्हणत होता की आता कोणीही ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रॉथॉकला आशीर्वाद देणार नाहीत. अशी वाईट वृत्ती, विचार सर राल्फ यांचे होते. म्हणजे दुसऱ्याच्या दुःखात आपलं सुख पाहणारी प्रवृत्ती समाजामध्ये असते आणि तशाच प्रकारचा हा दुष्ट सर राल्फ होता. नेक्स्ट स्टांजा, स्टांजा नंबर 11. Sir Ralph the rover sailed away. He scoured the seas for
many a days, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. In this stanza, Sir Ralph had proud of his work. Actually, that work was what good, but he proud himself. He were in the sea for many days and many seas. He was a pirate, a criminal who plunders at sea and robbed many ships. When he had collected enough treasures, he was heading back to the Scotland shore. Now he wanted to go at home. यामध्ये आपल्या कृत्याचा अभिमान सर राल्फला वाटत होता आणि बराच काळ समुद्रामध्ये इकडे तिकडे फिरला. बऱ्याच बोटी त्याने लुटल्या, बरीच संपत्ती त्याने जमवली, कारण तो पायरेटच होता. पायरेट म्हणजे समुद्र लुटारूच होता. आता त्याच्याकडे खूप संपत्ती जमा झाली, खूप श्रीमंत तो झाला आणि भरपूर संपत्ती त्याने जमवली. तो सगळा खजिना घेऊन त्याच्या घराकडे जाण्याची त्याची इच्छा झाली आणि म्हणून तो स्कॉटलंडच्या किनाऱ्याकडे जायला निघाला. नेक्स्ट स्टांजा नंबर 12. So thick has overspread the sky, they cannot see the sun on the high. The wind hath blown a gale all day, at evening hath died away. In this stanza, the day of his return turns out to be dark and grim. The thick fog-filled atmosphere spread far and wide, making the sun invisible. The strong winds were blowing throughout the day. It was like ominous. At last, in the evening, everything stopped. The poet wants to show supernatural elements. घराकडे परतण्याच्या दिवशी आकाश अगदी काळभोर झालेलं होतं. अचानक वादळ सुरू झालं. वातावरणात संपूर्ण धुकं पसरलं. काहीच दिसत नव्हतं. त्यांच्या बोटी हेलकावे खात होती. एक प्रकारे काहीतरी वाईट घडणार अशा प्रकारची सूचना त्याला मिळत होती. परिस्थिती अशी निर्माण झालेली होती की आता अंत जवळ येऊन ठेपलेला आहे. दैवी शक्ती हे सर्व काही करते आहे की काय असं वाटत होतं. मात्र संध्याकाळ झाली आणि ते सर्व थांबलं. आता काळोख झालेला होता आणि दिसत काही नव्हतं. आणि अशा परिस्थितीमध्ये ते सगळे घाबरलेले होते. नेक्स्ट स्टांजा नंबर 13. On the deck the rover takes his stand, so dark it is they see on high. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is dawn of the rising moon. In this stanza, Sir Ralph stood on the deck, but it was impossible him to sight the land from the distance. The crew was panic-stricken and anxious, but Ralph assured them that there would soon be some light in the sky as the moon was about to appear, so they could see everything. सर राल्फ जहाजाच्या डेकवर उभा आहे. वातावरणातील धुक्यामुळे काहीही दिसत नाही. जहाजातील इतर सर्व चिंतेत आहेत, कारण नेमके ते कुठे आहेत, कोणत्या ठिकाणी आहेत हे कोणालाच काहीही समजत नव्हतं, कल्पना येत नव्हती. आणि अशा परिस्थितीमध्ये सर राल्फ मात्र त्यांना खात्री देतो की आता लवकरच पहाट होईल. वास्तविक पहाट होणार नव्हती, चंद्र उगवणार होता आणि त्याचा तो संधी प्रकाश त्यांना दिसत होता व आपल्याला मार्ग दिसेल. परंतु तो काही थोडाफार उजेड दिसत होता आणि तो चंद्रप्रकाशाचा होता. हे त्याच्या लक्षात येत नव्हते. म्हणजे जणू काही तो विनाशाचा एक संकेत त्याच्या समोर दिसत होता असं वाटत होतं. नेक्स्ट स्टांजा नंबर 14.
canst hear? Said one, the breakers roar. For methink we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. Methinks, it seems to me, it is archaic form of I think, and canst, it is also can't. I can hear in this way. In this stanza, canst is a old English, and in New English we say can or can. One of the crew members said that he could not locate the position of his ship and coastline, as the waves were receding into a mute conspiracy. He was also lamenting that there was no Inchcape bell to warn them of nearing coast, because some of the men, they, they didn't know whether his captain cut the bell or not. सर राल्फ त्याने ती बेल तोडून टाकली हे सर्व क्रू मेंबर्सला माहीत नव्हते, म्हणून एक क्रू मेन घाबरून ओरडला की त्याला वाटत होते की ते आता किनाऱ्याजवळ पोहोचत आहेत, परंतु तो त्या बाबतीत निश्चित नव्हता. ते कुठे आहे तेही तो सांगू शकत नव्हता, म्हणजे तो द्विधा मनस्थितीत होता. त्याला अशी वाटत होते की इंचकेप बेल वाजेल आणि त्यांना एक्झॅक्ट लोकेशन समजेल, म्हणजे त्याच्यावरून ते ठरवू शकतील की आता आपण जायचं कुठे, कोणत्या साईडला. नेक्स्ट स्टांजा नंबर 15. They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inchcape rock. Drift, it means move slowly, and O Christ, it is the Inchcape rock. What made Ralph the rover to exclaim this line? Just we can say, oh God, in this way. There were no alarm bells ringing. The sea got more turbulent. The wind also dropped to a standstill, and the ship was now in the grip of the waves. And they were continued roving here and there. Suddenly there was a loud collision, but they all feared. The ship collided on a large object. The crew realized that they had hit the Inchcape rock. आज कुठल्याही बेल त्यावेळेस जेव्हा ते त्या तिथं जवळ आले तेव्हा बेलचा कुठलाही आवाज येत नव्हता, लाटांचा आवाजही मोठ्याने येत होता. वादळ मात्र जरी थांबलेलं होतं आणि जहाज तरी सुद्धा पुढे पुढे सरकत होतं. जहाजावरील सर्वजण घाबरत होते. एखादा आपण भूताचा पिक्चर पाहतो त्यावेळेस जशी अवस्था होते तशा प्रकारची अवस्था त्यांची झालेली होती. आणि अचानक जहाजाचा पुढचा भाग कशावर तरी आदळला, मोठा आवाज झाला, सर्व मोठ्याने ओरडले. सर्वांना धक्काच बसला की जहाजावरील कॅप्टनच्या ते लक्षात आले आणि तो म्हटला, ओ ख्रिस्ट, अरे देवा, हे जहाज तर इंचकेप रॉकवर आदळले. म्हणजे त्याला गॅरंटी होती त्या परिसरामध्ये एवढं प्रचंड जे काही ऑब्जेक्ट होतं ते इंचकेप रॉकच होतं, आणि म्हणून त्याला ते समजलं की तो इंचकेप रॉकच होता. नेक्स्ट स्टांजा नंबर 16. सर राल्फ द रोवर tore his hair, he crushed himself in his despair. The waves rush in every slide. It is rush, not rish, rush, in every side. The ship is sinking beneath the tide. Tore means pulled hard. In this stanza, Sir Ralph the rower was in frustration. He pulled his hair and cursed himself for his evil work. He was in horrible condition. Water started rushing in from all sides, and the ship started sinking beneath the tide. जहाज इंचकेप रॉकवर आदळल्यावर सर राल्फ द रोव्हर हा वेडा पिसा झाला होता. आपले डोके आपटू लागला होता, स्वतःचेच केस तो ओढू लागला होता,
आणि कारण आपलाच मृत्यू त्याचा समोर दिसू लागला, तो स्वतःलाच दोष देऊ लागला. सर्व बाजूंनी जहाजामध्ये पाणी शिरू लागले, जहाज बुडायला लागली आणि अशा भयंकर स्थितीचं वर्णन या ठिकाणी केलेलं आहे. इतरांसाठी खोदलेल्या खड्ड्यामध्ये स्वतः सर राल्फ दी रोहर पडताना आता आपण पाहतो आहोत. स्टांजा नंबर नेक्स्ट स्टांजा number 17, and this is the last stanza. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell the devil below was ringing his knell. In the last stanza, Sir Ralph was breathing his last. The ship was sinking down in the sea. Sir Ralph heard a sound like that of Inchcape bell. Actually, there was no bell. Sir Ralph himself cut the bell. It was actually his death knell that the devil himself was ringing beneath the water, reminding him of his approaching death due to his bad work done. It was deathly music of revenge. या शेवटच्या स्टांजामध्ये सर राल्फ द रोवर भीतीने खूप घाबरतो आहे, कारण ती जहाज बुडत होती. त्या बेलचा आवाज येत होता. खरं तर तेथे बेल नव्हतीच, ती बेल ऑलरेडी त्यांनी कापून टाकली होती. म्हणजे एमराज ती मृत्यूची बेल पाण्याखालून वाजवत आहेत की काय, एक प्रकारे त्याच्या वाईट कामाची ती धोक्याची घंटाच होती. नेल द साऊंड ऑफ द बेल रंग solemnly after death or at funeral announcement of death. So same announcement by the devil. या ही पोएम सुरुवातीला आपल्याला प्रथमदर्शनी खूप मोठी, बोरिंग वाटते, कठीण वाटते, परंतु आपल्या जीवनामध्ये घडत असलेल्या घटनांमधील एक घटना आपल्याला येथे पाहायला मिळते आहे. जर आपण इतरांचं चांगलं केलं तर आपलं चांगलंच होतं, आणि आपण इतरांचा तिरस्कार, द्वेष, वाईट केलं तर आपलंही वाईट होतं. हे वेगळं सांगायला नको, कारण तुम्ही जे पेराल तेच उगवेल. ॲज यू सो शॉल यू रीप. बऱ्याच वेळा मनुष्य प्राण्याला स्वतःच्या सुखदुःखापेक्षा इतरांच्या वाईट करण्यात जास्त इंटरेस्ट असतो. सॉरी. मग त्याचा अंत कसा होतो हे आपण समाजात पाहतोच आहोत. आणि पोएट रॉबर्ट सौदी यांना या बॅलडमधून आपल्याला ते पटवून द्यायचं होतं. सो ओके फ्रेंड्स, आय होप you understood the poem. Thank you for watching my video. We will meet again in the next video. So I am thankful for watching my video once again. I want to remind you, please subscribe my channel and like it and press the bell icon. Goodbye.